पंडाल दे विच सज बैठे मेरे किसान वीरों, नौजवानों, मेरियो माताओं, मेरियो भैनों, बच्चियों और स्टेज ते विराजमान लीडर साहिबान, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह तुसी सारे जानते हो कि अंदोलन नूं शुरू हुए दिल्ली पहुँचे लगभग 4 महीने का समा हो गया और इन्हां 4 महीनों आप 2 हिस्सों में वंड सकते हैं। पहले 2 महीने 26 जनवरी तक ते अगले 2 महीने 26 जनवरी तक। ये 2 हिस्से अपने आप विच बिल्कुल वक्खो वक्। जिहड़े पहले 2 महीने हैं उन्हां 2 महीनों का अंदोलन, उस अंदोलन की शानो शौकत, चढ़त, उत्साह, आपस में प्रेम, भाईचारा, इतफाक उसकी वक्री मिसाल है। तो 26 जनवरी तो बाद जिहड़े आ 2 महीने गुजरे हैं इसका अलग इतिहास है, क्योंकि 26 जनवरी दीयां घटनावां तो बाद जो कुछ वापरिया वो बहुत चिंताजनक सी। कोशिशां बहुत पहलों भी हुंदियां रहियां, पहले 2 महीनों में भी कोशिशां होईयां अंदोलन दे विच पेनीट्रेशन दियां, इसनूं कमज़ोर करन दियां, इसनूं खंडाउण दियां, इसके खिलाफ परसैप्शन सिरजण दियां, पर उन्होंने किसी भी योजना दे विच सरकार या उस दियां एजेंसियां कामयाब नहीं हुई। और जिहड़े अगले 2 महीने असी लंघे ने, मैनूं लगता है कि सरकार नूं बहुत घट करना पिया है। उसदे मनसे जिहड़े हैं वो आप मुहारे ही पूरे हुंदे गए, इसलिए असी इन्हां नूं अलग अलग कर सकते। मैं अज ये गल कहना चाहांगा कि एडा वड्डा अंदोलन जिस विच इन्नियां वड्डियां शहादतां, एडी वड्डी कुर्बानी, इन्ने वड्डे एफर्ट्स, इन्नी वड्डी तपस्या हुई है, तो उस विच जे कोई खड़ोत है, जे कोई निराशा है या बेभरोसगी है, तो उसकी वजह जिहड़ी है जिन्ना चिर असीं ईमानदारी नाल कबूल नहीं करते उन्ना चिर असीं कहण नूं कही जाइए स्टेजां ते, मैं भी कह के चला जावांगा कि मोर्चा चढ़दी कला च है, अपने पुराने रौं विच परत आया है। साडे लीडर साहिबान भी कही जाणगे असीं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, साडी एकता है, साडा किसी नाल कोई गिला नहीं है, साडा किसी नाल कोई वखरेवा नहीं है। पर असी वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकांगे जिस लक्ष्य लिए असी ये मोर्चा चलाया है और चला रहे हैं। साडा लक्ष्य इस मोर्चे नूं जितना है, जिहड़ा असी तय किया है कि 3 काले कानून रद्द करवाने हैं और MSP की गारंटी रहनी। मैं अपने तजर्बे तो कह सकता हाँ कि मैं की महसूस किया। 26 जनवरी की घटना जिहड़ी सी, कहण नूं कहंदे ने लोग अनएक्सपैक्टेड आ, इस तरह असीं सोचा नहीं जिस तरह हो गया, पर ये एक्सपैक्टेड सीगी कि इसने एवें ही होना सी, क्योंकि इस स्टेज तो जिस तरह का माहौल बनाया गया सी, नौजवानों नूं जिस तरह दी कॉल दित्तियां गईयां सी, जिस तरह के उन्होंने इमोशन बिल्ड किए गए सी, उस तो बाद असीं नहीं यकीन नाल कह सकते सी कि उत्थे कुछ भी इहो जिहा हैपन नहीं वापरेगा या जिवें असीं चाहांगे उवें हो जाऊगा। हो सकदा सीगा, जिवें असीं चाहुंदे उवें भी हो सकदा सी, पर जे असीं वो इमोशन बिल्ड करने वेले जिस तरह की साडी स्टेटमेंट सी, असीं उस तरह की तैयारी कीती हुंदी, उस नौजवान के इमोशन नूं अगवाई करने वास्ते असीं अपने आप नूं उस तरह नाल पेश किया हुंदा ते हो सकदा सी उवें अंदोलन दे वधिया सिੱਟੇ हो सकते सी उस दिन, पर नहीं होए क्योंकि असीं इमोशन उभारे,
ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਗਈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਹੋ ਜਲਾਲਤ ਆਉਣੀ, ਜਹੋ ਜਲਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ,
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੁਹਿਰਦ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਕਾਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਲਿਆ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ 4 'ਚ ਗਿਆ, 4 'ਚੋਂ 6 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, UNO ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੱਦ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਖਰਾਵ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 300 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਦਮਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਦਮਾ ਉਹਨਾਂ 300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਫਰਟਸ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਜੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਬਿਖਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਖਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ABCD, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਖਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿਓਗੇ? ਜਿੱਦਣ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਿਖੇੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਏਕਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਖਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦੋਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣਗੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਲੇਮ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣਾਓ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਰਾਏ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਚੜਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮਿਹਣੇ ਉਮਣੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਅਤ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਗੋ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕਾਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਸੋ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਾਂਗੇ, ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੇ ਰੀੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਰੀੜ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਟਕਰਾਵ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਟਕਰਾਵ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। 2-4 ਉਧਰੋਂ ਆ, 2-4 ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ 2-4, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਈਏ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਜਾਂ CBI ਦਾ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਬਾਰੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ 1000 ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਇਕੱਲੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।